سلجوقی سلطنت روم کی تاریخ میں جب ہم سلطان کلج ارسلان دوم کا ذکر کرتے ہیں تو ایک ایسے حکمران کی تصویر سامنے آتی ہے جس کی زندگی شروع ہی سے مشکلات، سیاسی کشمکش اور مسلسل آزمائشوں سے گھری ہوئی تھی۔ اس کی پیدائش کسی عام گھرانے میں نہیں بلکہ ایک ایسے شاہی خاندان میں ہوئی جو اناطولیہ کے بڑے حصے پر حکمرانی کر رہا تھا۔ کلج ارسلان دوم کی پیدائش 12ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ہوئی۔ وہ سلطان مسعود اول کا بیٹا تھا جو خود سلجوقی سلطنت روم کے ایک مضبوط اور تجربہ کار حکمران تھے۔ اس خاندان کی بنیاد ترک سلجوقوہے نے رکھی تھی جنہوں نے وسطی ایشیا سے ہجرت کر کے اناطولیہ میں اپنی حکومت قائم کی۔ اس وقت اناطولیہ ایک ایسا خطہ تھا جہاں طاقت کے کئی مراکز موجود تھے۔ بازنطین سلطنت اپنی کھوئی ہوئی زمینیں واپس لینے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ صلیبی جنگوں کے نتیجے میں یورپی طاقتیں بھی اس خطے میں اثر و رسوخ حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سلجوقی ریاست کے اندر بھی مختلف امیروں اور گورنروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم ایک مستقل مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ ایسے ماحول میں کلج ارسلان کی پیدائش ہوئی جہاں ہر طرف خطرات، سیاسی چالیں اور جنگی تیاریوں کا دورہ تھا۔ اس کا بچپن ایسے حالات میں گزرا جہاں امن ایک عارضی چیز تھی اور طاقت ہی اصل تحفظ سمجھی جاتی تھی۔ شاہی خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود اس کی زندگی عام شہزادوں جیسی آرام دہ نہیں تھی۔ اس کے والد سلطان مسعود اول اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ایک حکمران کو صرف تخت پر بیٹھنا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اسے میدان جنگ اور سیاست دونوں میں مہارت حاصل ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے کلج ارسلان کی تربیت کا آغاز بہت کم عمری میں ہی کر دیا گیا۔ اسے ایسے ماحول میں رکھا گیا جہاں وہ روزمرہ کے فیصلے، درباری گفتگو اور ریاستی معاملات کو قریب سے دیکھ سکے۔ وہ اپنے والد کے دربار میں بیٹھ کر مختلف امیروں، سپاہیوں اور مشیروں کی باتیں سنتا اور ان سے سیکھتا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب اس کی شخصیت آہستہ آہستہ تشکیل پانے لگی۔ وہ صرف ایک شہزادہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسے فرد کے طور پر تیار ہو رہا تھا جسے مستقبل میں ایک وسیع سلطنت کی ذمہ داری سنبھالنی تھی۔ اس کے بچپن میں ہی اسے گھوڑ سواری، تلوار بازی اور تیر اندازی کی تربیت دی گئی۔ یہ مہارتیں اس وقت کے حکمرانوں کے لیے لازمی سمجھی جاتی تھیں کہ ون کے میدان جنگ میں کامیابی کے لیے جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ مہارت بھی ضروری تھی۔ اس کے علاوہ اسے لشکر کی ترتیب، جنگی حکمت عملی اور دشمن کی چالوں کو سمجھنے کی بنیادی تربیت بھی دی گئی۔ سلطان مسعود اول اس بات پر خاص توجہ دیتے تھے کہ ان کا بیٹا صرف طاقتور نہ ہو بلکہ ذہین اور سمجھدار بھی ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ کلج ارسلان حالات کو صرف طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ عقل اور حکمت کے ذریعے بھی قابو کر سکے۔ اسی دوران کلج ارسلان نے اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ وہ دیکھتا تھا کہ کس طرح بازنطین افواج سرحدوں پر دباؤ ڈالتی ہیں اور کس طرح اندرونی اختلافات بعض اوقات ریاست کو کمزور کر دیتے ہیں۔ یہ مشاہدات اس کی فکری نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔ اس کے بچپن کا ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ اسے نظم و ضبط کا پابند بنایا گیا۔ شاہی زندگی کے باوجود اس میں سادگی اور تحمل پیدا کیا گیا تاکہ وہ آنے والے وقت میں مشکل فیصلے کر سکے۔ اسے یہ سکھایا گیا کہ ایک حکمران کے لیے سب سے اہم چیز انصاف اور استقامت ہوتی ہے۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر اس کی پوری شخصیت کھڑی ہوئی۔ بچپن کے یہ ابتدائی سال اگرچہ بظاہر عام نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں یہی وہ دور تھا جس نے اسے ایک مستقبل کے عظیم حکمران کے طور پر تیار کیا۔ جیسے جیسے کلج ارسلان عمر کے اس مرحلے میں داخل ہوا جہاں ایک لڑکا آہستہ آہستہ مرد بننے لگتا ہے، ویسے ویسے اس کی زندگی میں بھی سنجیدگی اور ذمہ داری بڑھنے لگی۔ اب وہ صرف سیکھنے والا شہزادہ نہیں رہا تھا بلکہ اسے عملی میدان میں اتارنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ سلطان مسعود اول کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ سلطنت کے حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ بدل رہے تھے اور ایسے میں ایک مضبوط جانشین کی تیاری ضروری تھی۔ اسی لیے انہوں نے کلج ارسلان کو دربار تک محدود رکھنے کے بجائے دان عمل میں لانے کا فیصلہ کیا۔ پہلی عملی ذمہ داریاں۔ کلج ارسلان کو سب سے پہلے چھوٹے انتظامی علاقوں کی نگرانی دی گئی۔ یہ علاقے اگرچہ سلطنت کے مرکزی حصے سے دور تھے مگر اہمیت کے حامل تھے کیونکہ یہاں اکثر بغاوت اور بدامنی پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ اس کے لیے پہلا حقیقی امتحان تھا۔ یہاں اسے مقامی سرداروں سے نمٹنا تھا، عوام کے مسائل سننے تھے، امن و امان برقرار رکھنا تھا
ابتدا میں یہ سب اس کے لیے آسان نہیں تھا، مگر اس نے جلد ہی حالات کو سمجھنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ جان لیا کہ ہر مسئلہ تلوار سے حل نہیں ہوتا، بعض اوقات نرمی اور سمجھداری زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ تعلق۔ ان علاقوں میں رہتے ہوئے کلج ارسلان نے عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کیا۔ اس نے ان کی مشکلات سنے، ان کے مسائل کو سمجھا اور حتی الامکان انہیں حل کرنے کی کوشش کی۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں اس نے ایک اہم سبق سیکھا۔ حکمران صرف فوج کا سربراہ نہیں ہوتا، بلکہ عوام کا نگہبان بھی ہوتا ہے۔ لوگوں نے بھی اس کے رویے میں فرق محسوس کیا۔ وہ ایک سخت دل شہزادہ نہیں بلکہ ایک سنجیدہ اور انصاف پسند شخصیت کے طور پر سامنے آنے لگا۔ سیاسی حالات کی سمجھ۔ اسی دوران اس نے سلطنت کے اندرونی معاملات کو گہرائی سے سمجھنا شروع کیا۔ اسے معلوم ہوا کہ کچھ امیر صرف اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، بعض علاقوں میں وفاداری کمزور ہوتی ہے، اور معمولی غلطی بھی بڑی بغاوت کو جنم دے سکتی ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے لیے نئی نہیں تھیں، مگر اب وہ انہیں خود محسوس کر رہا تھا، جو اسے مزید پختہ بنا رہی تھی۔ فوجی تربیت کا اگلا مرحلہ۔ اب اس کی تربیت کا رخ مزید سخت ہو گیا۔ اسے باقاعدہ طور پر فوجی دستوں کے ساتھ شامل کیا گیا تاکہ وہ حقیقی جنگی حالات کا سامنا کر سکے۔ وہ فوج کے ساتھ سفر کرتا، سپاہیوں کے ساتھ رہتا اور ان کی مشکلات کو خود دیکھتا۔ اس نے میدان میں یہ سیکھا کہ سپاہی صرف حکم سے نہیں بلکہ اعتماد سے لڑتے ہیں۔ ایک رہنما کو اپنے لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے اور سپاہیوں کے درمیان ایک مضبوط تعلق قائم ہونے لگا۔ سرحدی حالات کا مشاہدہ۔ کلج ارسلان کو کچھ عرصے کے لیے سرحدی علاقوں میں بھی رکھا گیا، جہاں خطرہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ یہ علاقے خاص طور پر حساس تھے کیونکہ بازنطینی حملوں کا خطرہ رہتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑے بڑی جنگ میں بدل سکتے تھے۔ یہاں رہ کر اس نے دشمن کی چالوں کو سمجھا اور یہ جانا کہ جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ ذہن میں بھی لڑی جاتی ہے۔ سلطان مسعود اول کی نگرانی۔ اگرچہ کلج ارسلان کو آزادی دی جا رہی تھی، مگر سلطان مسعود اول اس پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ وقتہ فوقتہ اس کی کارکردگی کا جائزہ لیتے اور اسے رہنمائی فراہم کرتے۔ کبھی تعریف کرتے، کبھی غلطی پر تنبیہ بھی کرتے۔ یہی توازن اس کی شخصیت کو مضبوط بنا رہا تھا۔ پہچان کا آغاز۔ آہستہ آہستہ سلطنت کے مختلف حلقوں میں کلج ارسلان کا نام لیا جانے لگا۔ لوگ اسے صرف سلطان کا بیٹا نہیں بلکہ ایک قابل اور سنجیدہ رہنما کے طور پر دیکھنے لگے۔ امراء بھی اس کی صلاحیتوں کو تسلیم کرنے لگے، حالانکہ دل سے سب اس کے حامی نہیں تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے سمجھ لیا کہ اقتدار حاصل کرنا جتنا مشکل ہے، اسے برقرار رکھنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اندرونی خطرات کی جھلک۔ اسی دوران اسے پہلی بار یہ احساس بھی ہوا کہ اصل خطرہ ہمیشہ باہر سے نہیں آتا۔ سلطنت کے اندر ہی کچھ لوگ طاقت کے خواہاں تھے، کچھ اس کے بڑھتے اثر سے ناخوش تھے۔ اگرچہ اس وقت کوئی کھلی بغاوت نہیں ہوئی، مگر یہ خاموش مخالفت آنے والے وقت کی نشانی تھی۔ ذہنی پختگی۔ ان تمام تجربات نے کلج ارسلان کو ایک مختلف انسان بنا دیا۔ وہ اب جلدی فیصلے نہیں کرتا تھا، ہر پہلو پر غور کرتا تھا اور نتائج کے بارے میں پہلے سوچتا تھا۔ یہی عادت بعد میں اس کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ جب سلطان کلج ارسلان دوم نے اپنی سلطنت کو اندرونی طور پر مضبوط کر لیا تو اس کے سامنے سب سے بڑا خطرہ بازنطین سلطنت کی صورت میں موجود تھا۔ بازنطین شہنشاہ مانوئل کومیوس ایک عرصے سے موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ اناطولیہ پر دوبارہ قبضہ کر سکے۔ آخرکار اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا، ایک ایسی جنگ جسے تاریخ میں جنگ میریو کا فیلون 116 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنگ کا پس منظر۔ بازنطین سلطنت پہلے بھی کئی بار اناطولیہ پر حملے کر چکی تھی، مگر اس بار تیاری پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ شہنشاہ مانوئل نے ایک بہت بڑی فوج جمع کی، مختلف علاقوں سے سپاہی بلائے اور جدید جنگی ساز و سامان تیار کیا۔ اس کا مقصد صرف حملہ کرنا نہیں تھا، بلکہ سلجوقی طاقت کو مکمل طور پر ختم کرنا تھا۔ سلطان کا فیصلہ۔
सुल्तान कल्ज अरसलान ने दुश्मन की ताकत को देखते हुए ये समझ लिया कि खिले मैदान में लड़ना खतरनाक हो सकता है। इसलिए इसने एक जबरदस्त हिकमत अमली अपनाई। दुश्मन को खुद अपने जाल में आने दिया जाए। इसने रास्ते खाली छोड़े, बराह रास्त मुकाबला नहीं किया और दुश्मन को अंदर तक आने दिया। दान जंग मीरियो का फिलौन। आखिरकार बाज़ंतैन फौज एक तंग पहाड़ी इलाके में दाखिल हुई जिसे मीरियो का फिलौन कहा जाता है। ये जगह खास थी क्योंकि यहाँ रास्ते बहुत तंग थे, बड़ी फौज आसानी से हरकत नहीं कर सकती थी और पहाड़ों से हमला करना आसान था। यही वो मकाम था जहां सुल्तान ने दुश्मन को फंसा लिया। घात और हमला। जैसे ही बाज़ंतैन फौज इस तंग दर्रे में दाखिल हुई, सल्जूकी फौज ने अचानक हमला कर दिया। पहाड़ों से तीर बरसने लगे, ऊपर से पत्थर गिराए गए, चारों तरफ से यलगार हुई। दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिला। दुश्मन की बदहवासी। बाज़ंतैन फौज बुरी तरह फंस गई, ना आगे जा सकती थी ना पीछे हट सकती थी। सिपाहियों में खौफ फैल गया, उनकी तरतीब टूट गई और ताकत बेकार हो गई। फैसला कुन लम्हा। जब दुश्मन मुकम्मल तौर पर कमजोर हो गया तो सुल्तान कल्ज अरसलान ने भरपूर हमले का हुक्म दिया। सल्जूकी फौज ने दुश्मन के अहम हिस्सों को निशाना बनाया, उनके सामान को तबाह किया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। जंग का अंजाम। जिंग मीरियो का फिलौन 1176 बाज़ंतैन सल्तनत की एक बड़ी शिकस्त पर खत्म हुई। शहंशाह मानुएल कोम्यूस को पसपाई इख्तियार करना पड़ी और उसका अनातोलिया पर दोबारा कब्जे का ख्वाब तकरीबन खत्म हो गया। तारीखी अहमियत। ये जंग इसलिए अहम थी क्योंकि इसने सल्जूकियों की ताकत को साबित किया, बाज़ंतैन सल्तनत का हौसला तोड़ दिया और अनातोलिया में मुसलमानों की हुक्मरानी को मजबूत कर दिया। जिंग मीरियो का फिलौन के बाद अगरचे बाज़ंतैन सल्तनत को एक बड़ी शिकस्त हो चुकी थी, मगर हकीकत यह है कि ऐसी सल्तनतें एक ही जंग के बाद मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होती। उनके अंदर बदले की आग मजीद भड़क उठती है। ऐसा ही कुछ हुआ। बाज़ंतैन शहंशाह मानुएल कोम्यूस अगरचे शिकस्त खा चुका था, मगर उसने हार तस्लीम नहीं की। इसने फैसला किया कि वो दोबारा हमला करेगा, मगर इस बार तरीका मुख्तलिफ होगा। पस मंजर, बदले की तैयारी। मीरियो का फिलौन की शिकस्त ने बाज़ंतैन दरबार को हिलाकर रख दिया था। फौज के हौसले टूट चुके थे, मगर शहंशाह ने अपने जर्नलों को दोबारा मुनज़्ज़म किया। इस बार उन्होंने छोटे मगर तेज दस्ते तैयार किए, सरहदी इलाकों पर अचानक हमलों की मंसूबाबंदी की और बराह रास्त बड़ी जंग के बजाय नुकसान पहुंचाने की हिकमत अमली अपनाई। उनका मकसद ये था कि सल्जूकी इलाकों को कमजोर किया जाए और उन्हें दिफा में उलझा दिया जाए। एक शहर की अहमियत। एक शहर एक अहम इलाका था जो तिजारती और फौजी लिहाज से बहुत अहमियत रखता था। ये अहम रास्तों के करीब था, फौजी नकलो हरकत के लिए जरूरी था और उस पर कंट्रोल का मतलब इर्द गिर्द के इलाकों पर असर और रसूख था। इसीलिए बाज़ंतीनियों ने इसे निशाना बनाया। अचानक हमला। 1177 में बाज़ंतैन फौज के एक बड़े दस्ते ने अचानक एक शहर के करीब हमला किया। उन्होंने देहातों को नुकसान पहुंचाया, रास्तों को गैर महफूज बनाया और लोगों में खौफ फैलाने की कोशिश की। ये एक नफसियाती जंग भी थी ताकि सल्जूकियों का हौसला कमजोर हो। सुल्तान का रद्दअमल। जब यह खबर सुल्तान कल्ज अरसलान तक पहुंची तो इसने फौरन फैसला किया कि इस बार दुश्मन को मौका नहीं दिया जाएगा। इसने फौरी तौर पर फौज जमा की, तेज रफ्तार दस्ते रवाना किए और खुद भी मैदान में आने का फैसला किया। यह इसकी क़यादत का एक अहम पहलू था कि वो मुश्किल वक्त में खुद आगे बढ़ता था। जंग की तैयारी। सुल्तान ने इस बार एक मुख्तलिफ अंदाज अपनाया। चूंकि दुश्मन छोटे दस्तों में आया था, इसलिए इसने भी अपनी फौज को इसी अंदाज में तरतीब दिया। इसने तेज हमला आवर दस्ते तैयार किए, दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखी और मुनासिब वक्त का इंतजार किया। दान जंग। एक शहर के करीब। आखिरकार दोनों फौजें एक शहर के करीब आमने सामने आ गईं।
ये जंग खिले मैदान और इर्द गिर्द के पहाड़ी इलाकों के दरमियान लड़ी गई, जहां हरकत की रफ्तार अहम थी और अचानक हमला फैसला कुन हो सकता था। इब्तिदा झड़प। जंग का आगाज छोटे हमलों से हुआ। दोनों तरफ से तीर अंदाजी हुई। घर सवार दस्ते एक दूसरे पर टूट पड़े और मैदान में गर्दो गुबार छा गया। ये एक आजमाइशी मरहला था जहां दोनों एक दूसरे की ताकत को परख रहे थे। सुल्तान की चाल। कल्ज अरसलान ने एक जबरदस्त हिकमत अमली अपनाई। इसने दुश्मन को आगे बढ़ने दिया, फिर अचानक अतराफ से हमला किया और उनके दरमियान खला पैदा कर दिया। यही वो लम्हा था जहां जंग का रुख बदलना शुरू हुआ। फैसला कुन हमला। जब बाज़ंतए फौज की सफ़ें कमजोर पड़ गईं, तो सुल्तान ने मुकम्मल हमले का हुक्म दिया। सल्जूकी फौज तेजी से आगे बढ़ी, दुश्मन के अहम हिस्सों को निशाना बनाया और उन्हें मुंतशिर कर दिया। बाज़ंतए फौज संभल ना सकी, शिकस्त और पसपाई। आखिरकार बाज़ंतए फौज को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने मैदान छोड़ दिया, अपने जख्मी सिपाहियों को पीछे छोड़ा और वापस भागने लगे। ये उनके लिए एक और जिल्लत आमेज शिकस्त थी। जंग के असरात। जिंग एक शहर 1177 के बाद सरहदी इलाकों में अमन बहाल हुआ। बाज़ंतीनियों के छापामार हमले कम हो गए और सल्जूकियों का एतमाद मजीद बढ़ गया। ये जंग साबित करती है कि पहली फतह कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि एक मजबूत क़यादत का नतीजा थी। सुल्तान की क़यादत। इस जंग में सुल्तान कल्ज अरसलान ने यह दिखाया कि वो सिर्फ दिफा नहीं कर सकता बल्कि हमला भी कर सकता है। वो हालात के मुताबिक हिकमत अमली बदल सकता है और दुश्मन को मुसलसल दबाव में रख सकता है। वक्त के साथ साथ सुल्तान कल्ज अरसलान दुवम की उम्र बढ़ रही थी, मगर उसके हौसले और हिकमत में कोई कमी नहीं आई थी। अगरचे इसने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की, लेकिन आखिरी दौर भी आजमाइशों से खाली नहीं था। जिंग कौनिये 1190 12वीं सदी के आखिर में एक और बड़ा खतरा उभरा। यह खतरा था यूरोप से आने वाली एक बड़ी सलीबी फौज, जिसकी क़यादत जर्मनी का बादशाह फ्रेडरिक बारबारोसा कर रहा था। ये तीसरी सलीबी मुहिम का वक्त था और उसका मकसद मशरकी इलाकों में दोबारा ताकत हासिल करना था। खतरे की शिद्दत। ये कोई आम लश्कर नहीं था। इस फौज में तजर्बाकार जंगजू, भारी असलहा और मजबूत नज़्म व ज़ब्त था। उनका रास्ता अनातोलिया से गुजरता था, जो बराह रास्त सल्जूकी सल्तनत के लिए खतरा था। सुल्तान की मुश्किल। इस वक्त सुल्तान कल्ज अरसलान उम्र के आखिरी हिस्से में था और सल्तनत के अंदर भी मुकम्मल इत्तेहाद नहीं था। इसके बेटों के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश, इख्तिलाफात और ताकत की ख्वाहिश, ये सब हालात को मजीद पेचीदा बना रहे थे। सुल्तान की हिकमत अमली। उन हालात के बावजूद सुल्तान ने हिम्मत नहीं हारी। इसने कोशिश की कि दुश्मन को रास्ते में रोका जाए, उनकी रसद को कमजोर किया जाए और उन्हें थका दिया जाए, मगर हालात पहले जैसे साजगार नहीं थे। कौनिये की तरफ पेश कदमी। सलीबी फौज अनातोलिया से गुजरती हुई कौनिये की तरफ बढ़ी, जो सल्जूकी सल्तनत का अहम शहर था। ये एक हसास लम्हा था, क्योंकि अगर कौनिये हाथ से निकल जाता तो पूरी सल्तनत खतरे में पड़ सकती थी। जंग का आगाज। जिंग कौनिये 1190 के दौरान दोनों अफवाज आमने सामने आए। इब्तिदा में छोटी झड़पें हुईं, रास्तों पर लड़ाइयां हुईं और सल्जूकी फौज ने मुजाहमत की कोशिश की, मगर सलीबी फौज की तादाद और ताकत ज्यादा थी। मुश्किल हालात। सल्जूकी फौज को इस बार सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अंदरूनी इत्तेहाद कमजोर था, फौज मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म नहीं थी और दुश्मन पूरी ताकत के साथ आया था। ये वो हालात थे जहां सिर्फ बहादुरी काफी नहीं थी। नतीजा। आखिरकार सलीबी फौज कौनिये में दाखिल होने में कामयाब हो गई। ये सुल्तान कल्ज अरसलान के लिए एक सख्त लम्हा था। अगरचे ये मुकम्मल शिकस्त नहीं थी, मगर एक बड़ा धचका जरूर था। जंग का असर।
इस वाक़ये ने वाज़े कर दिया कि वक्त बदल चुका है, पुरानी ताकत अब कमज़ोर हो रही है और अंदरूनी इख्तिलाफात किसी भी सल्तनत को कमज़ोर कर सकते हैं। आखिरी अय्याम जिन कौनिये के बाद सिल्ता नून कल्ज अरसलान की जिंदगी एक नए मरहले में दाखिल हो गई। अब वो उम्र के आखिरी हिस्से में था, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो चुका था और ज़हनी तौर पर भी थका हुआ महसूस करता था। बेटों के दरमियान इख्तिलाफात, इसके बेटों के दरमियान इक़्तिदार की लड़ाई खिलकर सामने आ गई। हर एक चाहता था कि वो ज़्यादा ताकत हासिल करे और सल्तनत पर अपना असर बढ़ाए। ये सूरत-ए-हाल सुल्तान के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे थी। इख्तियारात की तकसीम। उन हालात को देखते हुए सुल्तान ने एक फैसला किया। इसने सल्तनत को अपने बेटों में तकसीम कर दिया ताकि झगड़ा कम हो जाए। मगर हकीकत में यह फैसला मसले को हल करने के बजाय मजीद पेचीदा कर गया। तन्हाई और फिक्र। जिंदगी के आखिरी दिनों में सुल्तान अक्सर माजी को याद करता, अपनी कामयाबियों और गलतियों पर गौर करता और सल्तनत के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद रहता। ये वो वक्त था जब एक अजीम फातेह भी एक आम इंसान की तरह सोचता है। वफात। आखिरकार 1192 में सुल्तान कल्ज अरसलान दुवम का इंतकाल हो गया। इसकी वफात के साथ एक मजबूत और तजर्बाकार हुक्मरान का दौर खत्म हुआ और सल्तनत एक नए मगर गैर यकीनी दौर में दाखिल हो गई।